ईश्वर भाई कंप्यूटर में हमें तो क्या चलता है यही तो है कोई बता हाँ वही होता है यही जो केबल है तो स्टार्ट किया हाँ चालू करो जो અહીંયા ક્લેરિટી સોફ્ટવેર છે આ તો દેખાય છે તો ઉપર બેઠો ક્લેરિટી સોફ્ટવેરનો આઇકોન છે એના ઉપર તમે ડબલ ક્લિક કરો ને પછી આ વિન્ડો ઓપન થશે બરાબર આને આપણે લોગિન વિન્ડો અથવા તો મેઇન વિન્ડો કહીએ બરાબર અહીંથી તમે લોગિન થઈ શકો અહીંયા તમારું કોઈ યુઝર નેમ તમારે નાખવું હોય તો તમારું પોતાનું યુઝર નેમ એડ કરી શકો અહીંયા પ્રોજેક્ટ છે પ્રોજેક્ટ એટલે જેમાં તમારા ડેટા સ્ટોર થાય બરાબર તમે ન્યૂ પ્રોજેક્ટ બનાવવો હોય તો ન્યૂ કરો અથવા તો એક્ઝિસ્ટિંગ ત્યાં લિસ્ટમાં દેખાતો હોય તો એ યુઝ કરવાનો બરાબર આપણે અત્યારે સપોઝ કે ન્યૂ કરવો છે તો ન્યૂ કરવું પછી ઓકે કરીશ એટલે તમને પ્રોમ્પ્ટ કરશે કે ભાઈ તમારા ન્યૂ પ્રોજેક્ટનું નામ આપો તો હું ટેસ્ટ કરીશ બરાબર ટેસ્ટ એક્સપિરિયન્સ ટેસ્ટ એક્સપિરિયન્સ અહીંયા તમને દેખાતું હશે ટેસ્ટ એક્સપિરિયન્સ બરાબર નીચે એ દેખાશે ફરી તમે લોગિન કરશો એટલે હવે બે થઈ ગયા ટેસ્ટ એક્સપિરિયન્સ બી દેખાશે ડેમો બી દેખાશે બરાબર એટલે આ રીતે નવો બને તમારો ત્યાં દેખાતો હોય તમે યુઝ કરો ના હોય તો નવો બને ઓકે આપણે આ ડેમો કરીને યુઝ કરીએ છીએ ઓકે ઓકે કર્યા પછી આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વિન્ડો છે આ મેઇન વિન્ડો હતી અથવા તો લોગિન વિન્ડો આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અથવા તો મેથડ વિન્ડો જ્યાંથી તમે નવી મેથડ બનાવી શકો મેથડ હોય તો તમે ઓપન કરી શકો એડિટ કરી શકો ચેન્જીસ કરી શકો સેવ કરી શકો એ બધું આ વિન્ડોમાં છે અહીંયાથી તમને નવી મેથડ બનાવી છે વિન્ડો की साइज बड़ी नहीं है इसमें हाँ ये देखो आजू बाजू से क्या चल नहीं जाए तो मैं પછી ઊભી કરવું હોય ओके ચાલશે ઓકે નવી મેથડ બનાવી હોય તમે અહીંયા ન્યૂ મેથડ કરી શકો જો હોય તો ઓપન કરી શકો તો આપણે ન્યૂ મેથડ કરીએ બરાબર ન્યૂ મેથડ કરીશું ન્યૂ મેથડ કરીએ એટલે તમને આ મેથડ સેટઅપ વિન્ડો છે મેથડ સેટઅપ વિન્ડો મીન્સ એમાં શું શું હોય કે એક્સપિરિયન્સમાં શું પેરામીટર હોય મેથડમાં ફ્લો રેટ હોય વેવલેન્થ હોય બરાબર સ્ટોપ ટાઈમ હોય કે 30 મિનિટ 40 મિનિટ जो તમારો रिटेंशन टाइम हाँ हाँ थोड़ा ज़्यादा हाँ और जो भी रिटेंशन टाइम है जैसे सपोज आपका रिटेंशन टाइम कोई आ रहा है मीन्स 30 मिनट का रन है और उसमें आपका रिटेंशन टाइम 18 पे आ रहा है तो थंब रूल ऐसा है कि 18 है तो उसमें 1/3 ऐड करो तो 1/3 मीन्स 6 मिनट और ऐड करो तो मीन्स अप्रोक्सीमेटली 25 तो आपको ऐसा नहीं कि 18 आ गया तो 20 पे बंद करना है ऐसा नहीं है जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व 1/3 मोर टाइम बराबर तो ये बेसिकली उसमें अगर आप सिंगल मोबाइल पेज यूज़ कर रहे हो तो आपको ओनली 100% यूज़ करना है ए लाइन बी लाइन जो भी है अगर रेडियंट है तो आपको 60 40 70 30 80 20 50 जो भी है आपको सेट करना है तो इसमें यहाँ पे सपोज ए में है अपना एशियन तो एशियन अपने को 60% चाहिए और 40% वाटर चाहिए बराबर तो ये हो गया कंपोजिशन ए बी सी डी का सी डी नहीं है तो 0 0 और 1 ml का फ्लो है तो यहाँ पे 1 ml का फ्लो डाल दिया ठीक है तो ये पंप के पैरामीटर हो गए सपोज आपका ऐसा होता था कि ग्रेजुअली चेंज हो रहा है कि 10 मिनट के बाद आपका ये 50-50 हो रहा है तो आप यहाँ पे 50-50 करेंगे बराबर 20 मिनट पे हो रहा है 70-30 तो उसको 70-30 करेंगे तो इसको ग्रेडियंट टेबल बोलते हैं एक ग्रेडियंट टेबल हो गया यहाँ पे लिखा है ग्रेडियंट टेबल ठीक है अगर नहीं है तो आप इसको डिलीट कर दो सिंपल डिलीट करना और कुछ नहीं करना ठीक है ये 60-40 1 का फ्लो हो गया तो अपने पास एक तो पंप है तो पंप का ये हो गया फ्लो रेट और रेशियो दूसरा है आपका मेजरमेंट मीन्स कितने मिनट के लिए आप मेजर करेंगे तो ये अपने को कैप्लिन पता है कि 2-3 मिनट के अंदर आ जाता है तो अपन 5 मिनट करते हैं ठीक है
आपका कोई अगर आपको रन टाइम पता नहीं है तो ब्लाइंडली आप ज़्यादा रखो 40-50 मिनट, आप बीच में स्टॉप कर सकते हैं या तो नेक्स्ट टाइम आप कम करो, लेकिन फर्स्ट टाइम आप थोड़ा ज़्यादा चलाओ, ठीक है। ये 5 मिनट हो गए। एक्वाइजेशन मीन्स डिटेक्टर, एक्वाइजेशन मीन्स जहाँ से डेटा अपन एक्वायर कर रहे हैं उसको एक्वाइजेशन बोलते हैं। एक्वाइजेशन मीन्स अपन डिटेक्टर से डेटा एक्वायर करते हैं, तो डिटेक्टर के पैरामीटर, डिटेक्टर के पैरामीटर क्या हो सकते हैं कि कौन सा वेवलेंथ है, तो अपने को पता है कि कैफीन का 273 है, मीन्स आप ये हिंदी में बोलते हैं हिंदी में चल बराबर, तो मीन्स ये डिटेक्टर का एक पैरामीटर है कि कितना वेवलेंथ हो सकता है। दूसरा है कि सैम्पलिंग रेट, मीन्स एक डेटा रेट है, जैसा अपन बोलते हैं कि डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड, तो ये डेटा स्पीड है। नॉर्मली अपन उसको 5 या 10 में रखते हैं, 5 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज, बराबर। और यहाँ पे बैंडविड्थ है, मीन्स स्लिप स्पीड 4 नैनोमीटर और रिस्पॉन्स टाइम 1 सेकंड, ठीक है। ये इसके स्टैंडर्ड पैरामीटर। आपको कुछ भी पता नहीं है तो वेवलेंथ तो आपको पता होना जरूरी है कि कितना वेवलेंथ है, वो आपका कहीं पे मेथड है तो बराबर है। नहीं पता है तो आप अपने पास यूवी स्पेक्ट्रो है तो उसमें आप स्कैन कर सकते हैं 192, 900, और जहाँ पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपको पता है नहीं यहाँ पर कશું નહીં કરવાનું, પછી सेट करवाएंगे जे तुम्हारे लिए मैक्सिमम है। आपके लिए कोई अननोन है, તમારી અનનોન છે કોઈ કમ્પાઉન્ડ, તો તમને કઈ રીતે ખબર પડશે? તો એનું તમે એપ્રોક્સિમેટ એકદમ લો કોન્સન્ટ્રેશન બનાવો, 205 લેમ્બડા મેક્સ જે આવે એ અહીંયા સેટ કરો। સપોઝ ત્યાં આવી 240 તો અહીંયા 240 સેટ બરાબર, ઓકે। એટલે આ જસ્ટ એક કઈ રીતે મેથડ ડેવલપ થતી હોય તો આ રીતે જ થતી હોય। મેથડ ડેવલપમાં બીજું કંઈ હોય નહીં કે તમારું જેમાં એ સોલ્યુબલ થતું હોય એમાં સોલ્યુબલ કરો તમે કમ્પાઉન્ડને, यूवी स्पेक्ट्रो में स्कैन करो, बराबर। लेकिन ये सैम्पलिंग रेट, बैंडविड्थ और रिस्पांस टाइम वो फिक्स है, आपका चेंज होगा खाली वेवलेंथ, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है। यस, ये ड्रिफ्ट एंड ये रेफरेंस, ये दोनों को क्लिक करके रखना, उसमें वैल्यू चेंज नहीं करना। ड्रिफ्ट मीन्स वो कंपेंसेशन है कि आपका बेसलाइन एक स्टडी रहेगा, ड्रिफ्ट कंपेंसेशन है, और दूसरा है रेफरेंस वेवलेंथ है 690। तो ये पीडीए डिटेक्टर के लिए 690 इज अ रेफरेंस वेवलेंथ, तो आपको वो जस्ट क्लिक करना है। वो रिस्पॉन्स टाइम है, हाँ, एक रन टाइम हम देंगे 20 मिनट, उसमें वो 1 टाइम ही रिस्पॉन्स देगा, इसके लिए रिस्पॉन्स 1 है। ये 1 सेकंड है। 1 सेकंड का मतलब क्या है कि ये जो मैक्सिमम जो डिले रहेगा वो 1 सेकंड का रहेगा। जो एक्चुअल उसका जो डेटा स्पीड है वो तो 5 हर्ट्ज है। 5 हर्ट्ज मीन्स हर 200 मिली सेकंड में आपको एक बार, मीन्स 1 सेकंड में 5 बार सिग्नल मिलेगा तो 5 हर्ट्ज बोलते हैं। अपना जो फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है, मीन्स उसकी 50 साइकिल होती है 1 सेकंड में, तो उसको 50 हर्ट्ज बोलते हैं। हर्ट्ज मीन्स नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, तो ये 5 हर्ट्ज मीन्स 5 बार वो जो डिटेक्टर है सॉफ्टवेयर को 5 बार सिग्नल देगा 1 सेकंड में, बराबर। लेकिन ये सैम्पलिंग रेट का कैसा है, आप जैसा बढ़ाएंगे, सपोज आप 10 बार करेंगे तो दैट इज बेटर फॉर डिटेक्शन, लेकिन आपका जो बेसलाइन है वो नॉइजी दिखेगा, बराबर। जितना आप सैम्पलिंग रेट बढ़ाएंगे तो आपका डिटेक्शन का जो एक्यूरेसी है वो इंप्रूव होगा, लेकिन आपका जो नॉइज है वो बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली सिग्नल टू नॉइज रेशियो डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बोला कि 5 या 10 रखिए, वरना आप 50 तक जा सकते हैं, तो यहाँ पे 5 हर्ट्ज रखिए या 10 हर्ट्ज जो भी है, ठीक है। तो एलसी ग्रेडियंट इज फॉर पंप, मेजरमेंट इज फॉर स्टॉप टाइम एंड एक्वाइजेशन इज फॉर डिटेक्ट। એટલે મેં કેમ આવું તમને સમરાઇઝ કરાવ્યું કે તમે પછી ઇવેન્ટ ટેબલ ને એલસી ને એ બધામાં કંઈ છે નહીં। ઇવેન્ટ ટેબલ અને એલસી છે એ બધા કોઈ બીજા ડિટેક્ટર અથવા તો બીજી એસેસરીઝ યુઝ થઈ હોય એના માટે, હા, એટલે એ અત્યારે તમને એપ્લિકેબલ નથી। પછી આ જે ઇન્ટિગ્રેશન એ છે તમે યુઝ કરી શકો, પણ એ ઇન્ટિગ્રેશન તમે એનાલિસિસ પછી બી યુઝ કરી શકો, બરાબર। એટલે આપણે અહીંયા કઈ રીતે યુઝ કરવાનું એ હું તમને એકવાર એનાલિસિસ થાય પછી બતાવીશ, બરાબર। એટલે તમારે મેથડ ડેવલપ કે મેથડ નવી બનાવવાની હોય તો એમાં 3 પેરામીટર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પંપ, સ્ટોપ ટાઈમ અને ડિટેક્ટરની વેવલેન્થ, બરાબર।
તો આ થઈ ગયા પછી તમે ઓકે કરો. ઓકે કરશો એટલે તમને મેથડ સેવ કરવા માટે પૂછે છે કે ક્યાં સેવ કરવી છે. તો આપણે શું કર્યું છે કે ડી ડ્રાઈવમાં એક વાયર HPLC કરીને ફોલ્ડર બનાવ્યું છે. એમાં 3 સબ ડિરેક્ટરી છે: ડેટા, મેથડ અને રિપીટ. તમે જે બી મેથડ બનાવો એ મેથડમાં ભલે તમારું પર્સનલ કોઈ ફોલ્ડર હોય કંઈ વાંધો નહીં, પણ હોય એ મેથડમાં. એ મેથડમાં XYZ કોઈ એનાલિસિસ કરે છે, ABC કરે છે, તો તમે એ મેથડમાં તમારું ફોલ્ડર ક્રિએટ કરો અને એમાં મેથડ સ્ટોર કરો. પણ કરો મેથડમાં એટલે તમને થોડી એક સિસ્ટમ ડેવલપ થાય. અને બીજું કે ડેટા છે, તો ડેટામાં તમે તમારું સબ ફોલ્ડર ક્રિએટ કરો એ કંઈ વાંધો નહીં, પણ જે બી ડેટા છે એ બધા તમે ડેટામાં જ કરો. આ કરવાથી કેવું, તમારે જ્યારે બી કંઈક ફોર્મેટ કરવું હોય કે બેકઅપ લેવું હોય તો તમને ખબર છે કે વાયર HPLC નું તમે બેકઅપ લેશો એટલે બધું જ એમાં આવી જશે. બરાબર, એકમાં જ આવી જશે. ઓકે, એટલે આપણે આ HPLC મેથડમાં આપણે સેવ કરીશું. એટલે અહીંયા હું શું HPLC મેથડ સિલેક્ટ કરીશ અને અહીંયા કેફે ટેસ્ટ. ઓકે, ને અહીંયા તમારી કેફે ટેસ્ટ મેથડ બની ગઈ. તમે જુઓ ને, અહીંયા જશો ને તો અહીંયા કેફે ટેસ્ટ મેથડ આપો તમને પાથ દેખાય કે ક્યાં એ સેવ થયેલું છે. બરાબર, ડીમાં વાયર HPLC મેથડ કેફે ટેસ્ટ. ઓકે, અને આને તમે જો બનાવેલું હોય તો તમે આને સેન્ડ કરો, ઓકે કરો, એટલે આ મેથડ તમને અહીંયા કઈ મેથડ અત્યારે સેન્ડ થયેલી છે એ બી અહીંયા બતાવશે. ઓકે, હવે આ તમારું મેથડ પ્રિપેરેશન. જો મેથડ બનેલી હોત તો શું કરતા, ફાઇલમાં જતા, ઓપન મેથડ કરતા અને કેફિન કરીને ઓકે કરતા અને સેન્ડ કરતા. બરાબર, હવે એકવાર મેથડ તમે સેન્ડ કરો પછી તમારે અહીંયા ડિવાઇસ મોનિટર છે. આ જે છે ને ડિવાઇસ મોનિટર છે, બરાબર, એ ડિવાઇસ મોનિટરમાં તમને આ જેટલા બી ડિવાઇસ કનેક્ટેડ છે, પંપ છે, ડિટેક્ટર છે, એ બધા અહીંયા તમને બતાવે. સપોઝ કે આ પંપનું છે, આ બંને છે પંપના છે. બરાબર, તો અત્યારે સ્ટોક એનો ફ્લો કેટલો છે, 1 ml છે, અને કમ્પોઝિશન આપણે 60 AC અને 40 વોટર એ રીતે છે. બરાબર, અત્યારે આપણે પર્જિંગ કરી રહ્યા છીએ. તો જુઓ, મેં પર્જવાર ઓપન રાખ્યો છે. બરાબર, આ પર્જવાર ઓપન છે. પર્જવારની બે ડિરેક્શન છે. એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મીન્સ ઓપન અને ક્લોકવાઇઝ મીન્સ ક્લોઝ. એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ઓપન મીન્સ એ જે તમારી આ લાઈન છે એમાંથી એ બાયપાસ થશે. બરાબર, એટલે તમારે જસ્ટ લૂઝન ઇઝ ઇનફ. પછી એવું નહીં કે કમ્પ્લીટ આખો લૂઝ કરો, જસ્ટ ખાલી લૂઝ કર્યો મીન્સ ઇનફ. પછી ઘણી વખત તમે એટલો બધો લૂઝ કરી દો કે તમને ખબર જ ના હોય કે ઓપન છે કે ક્લોઝ, કારણ કે એની ઘણી વખત લોક થઈ જાય. બહુ ઓપન કરો તો એ લોક થઈ જાય. બરાબર, એ કેસમાં તમારે કઈ રીતે યુઝ ખબર મીન્સ કઈ રીતે ચેક કરવાનું કે ઓપન છે કે ક્લોઝ છે. તો ફ્લો આપો અને આમાં જુઓ કે જો ત્યાં આવતું હોય તો એ ઓપન છે, જો નીચે જતું હોય તો ક્લોઝ છે. એટલે જો તમારે નીચે જતું હોય તો ક્લોઝ છે મીન્સ ઓપન કરવું છે તો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. એટલે તમે ખોટી ડિરેક્શનમાં તાકાત ના કરો. ઓપન હોય ને ઓપનની જ ક્લોઝ તાકાત કરશો તો એ લોક થઈ જશે. બરાબર, એટલે ઘણી વખત એવું થતું હોય કે તમને ખબર ના હોય ડિરેક્શન અને તમે પછી એ જ ડિરેક્શનમાં ખોટું જોડો. બરાબર, એટલે અત્યારે આપણે આ પર્જિંગ કર્યું, ઓલમોસ્ટ 15-20 મિનિટ થઈ ગયા હશે આપણી. બરાબર, આપણે જે કામ કર્યું. તો હવે તમે આ પર્જવા ક્લોઝ કરો એટલે એ અહીંથી તમારી આ લાઈનમાં થઈ અને અહીંયા આવશે કોલમમાં. બરાબર, એકવાર નીકળે પછી આપણે કરીએ. નહીં, આપણે પહેલા થોડું પર્જિંગ કરીએ. આ લાઈને પર્જિંગ થાય તમને બી બહુ ટાઈમ થયો ને, એટલે કે કન્ટામિનેશન હોય તો નીકળી બી જાય. બરાબર, યસ. એટલે આ રીતે બી તમે ક્લિનિંગ કરો ને, આ રીતે બી ક્લિનિંગ કરો એ સારું. તમારી પાસે HPLC કિટ છે ને, એક ચપટી કિટ છે ને, એક આખું બોક્સ છે. હા, એમાં યુનિયન હશે. યુનિયન મીન્સ તમે આ જે કોલમ છે, આ કોલમમાં મટીરિયલ છે. યુનિયન કેવું હોય, આટલું જ હોય, બંને બાજુ આવા કનેક્ટર હોય. એટલે हाँ छोटा तो वो आप कनेक्ट करके सिस्टम को विदाउट कॉलम आप फ्लश कर सकते हैं. जस्ट आपको लगा कि ये 2 महीना यूज करने वाले नहीं है तो कॉलम मत लगाओ, यूनियन लगा दो. और लेकिन हर हफ्ते एक बार सिस्टम वॉश करो. उसका रीजन क्या है कि
इसका जो अंदर मेमोरी मीन्स इसमें भी मेमोरी बोर्ड होते हैं और उसको भी एक पावर की ज़रूरत है वो मेमोरी को स्टोर करने के लिए। आपका जो अभी प्रॉब्लम हुआ बोर्ड का बिकॉज ऑफ की मेमोरी पूरा उसमें से वैनिश हो गया और फिर वो मेमोरी बोर्ड है वो पूरा करप्ट हो गया कि उसमें वापस उसको रिस्टोर नहीं कर पाए मीन्स એટલા માટે જ તમારે બોર્ડ રિપ્લેસ કરવું એટલે તમારે એ એમાં બેટરીઝ છે એ બેટરીને બેકઅપ જનરેટ કરવા માટે હા તમે કંઈ ના કરો તો કંઈ નહીં એનું ઓન કરો અને 0.1 નો ફ્લો આપી અને વર્જવાલ ઓપન કરી નાખો બરાબર અને ફ્લો બી નહીં આપો ચાલે ખાલી ઓન કરીને મૂકી લાવો 2-3 કલાક બરાબર તો બી તમારું થઈ જશે હવે યુનિયન ફોર્મ તો કદાચ તમને બતાવ્યું યુનિયન ચલો મારું યુનિયન આપણે લગાવ્યું કે નીચે પડ્યું છે શું થઈ यूनियन मीन्स ये ऐसा होता है हाँ क्या आपको जस्ट वो कुछ करना नहीं है तो आप इसको ठीक है ये मैंने इसके लिए किया क्योंकि वो काफी दिनों के बाद चालू कर रहे तो डिटेक्टर को थोड़ा करके क्लीन हो जाएगा इसके लिए इंस्ट्रूमेंट है थोड़ी काम कर डिटेक्टर तो खैर मैंने वॉश किया था वहाँ पे डिटेक्टर मैंने वॉश किया था हाँ तो जस्ट बताओ માટે કે આ રીતે તમે કરી શકો બરાબર મેડમ वो फ्लो 1 and 5 सेकंड पॉइंट क्या आपने इंस्ट्रूमेंट मेथड पर बस बराबर ले जाओ सब काम कर रहे हैं ठीक है ये अपन कॉलम लगा रहे हैं तो कॉलम में भी उसका डायरेक्शन होता है तो आप खाली इतना वो इंश्योर कीजिए कि जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो सिंगल डायरेक्शन में यूज़ करो बराबर मीन्स दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप सिंगल डायरेक्शन में यूज़ करोगे तो एक तो आपको आरटी कंसिस्टेंट मिलेगा दूसरा कि जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको उल्टा कीजिए वॉशिंग के लिए तो उल्टा करके वॉशिंग करेंगे तो इफिशियंटली आप इफेक्टिवली वॉश कर पाएंगे मीन्स उल्टी करिए એનું રીઝન એ છે કે બંને બાજુ એમાં ફ્રીટ લાગેલી હોય ફ્રીટ એટલે ફિલ્ટર બંને બાજુ છેડે હવે તમે એક જ બાજુ યુઝ કરો છો એટલે અહીંથી તમારો મોબાઈલ ફેસ એન્ટર થાય એટલે આ બાજુના ફિલ્ટરમાંથી જ ફિલ્ટર થઈને નીકળે છે બરાબર એટલે જો ચોક થશે તો આ બાજુનું ફિલ્ટર ચોક થશે બરાબર હવે જ્યારે હું ઉલટું કરીને એને વોશ કરીશ એટલે જે ચોક થયેલું છે એ નીકળી જશે બરાબર એટલા માટે તમારે સિંગલ સાઈડ કરો પછી તમે રિવર્સ કરો કે સપોઝ કે હવે તમે સ્ટાર્ટ કર્યું કે રિવર્સ તો પછી રિવર્સ જ કરો પછી એકવાર આમ ને એકવાર આમ એવું ના કરો બરાબર એટલે તમને આઈડિયા રહે કે કઈ રીતે તમે કામ કરી રહ્યા છો
जो है अपन कॉलम को ऐसा ही रखते हैं ताकि थोड़ा 2-4-5 ड्रॉप निकल जाएगा तो वहाँ पे कुछ अगर कंटामिनेशन है तो वो કોલમ भी- યુઝ જ નથી તે ફ્રેશ છે अच्छा फ्रेश નવી લાયા છે हाँ हाँ એટલે એની વાત કરવાની. તો બી સારું ને કે આપણે પેલું કોઈ પણ વસ્તુ નવી બી ડાયરેક્ટ નથી યુઝ કરતા આ બી થઈ જશે वो पूरा अंदर से स्टेशनरी पे गीला हो जाएगा। हाँ गीला हो जाएगा बाद में आ जाएगा। ज़्यादा टाइम लेगा। ફિલ્ટર પેપર પર છાંટા જેવું તમે પરિવાર ક્લોઝ કરશો એટલે એનું પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થવાનું સ્ટાર્ટ થશે આ પંપની કેપેસિટી છે 6000 પીએસઆઈ એટલે 440 કેજી જેવું થાય હવે આ પીએસઆઈ છે અહીંયા લખેલું જ છે પીએસઆઈ છે કયું યુનિટ આપણે કરી રહ્યા છીએ હવે જ્યારે બી તમે કોઈ નવી હોય અથવા તો રેગ્યુલર કોલમ યુઝ કરો અથવા તો તમારે નોટ કરી રાખવાનું કે વોટરમાં મારું આટલું પ્રેશર છે કે એશિયનમાં આટલું તો તમને એક આઈડિયા રહેશે કે આટલું પ્રેશર આવે મીન્સ તમારું એશિયન બી ઓકે છે કોલમ બી ઓકે છે ને સિસ્ટમ બી ઓકે છે પછી જો ના આવે તો તમારે વિચારવાનું કે તમારું એશિયન જૂનું છે તો એશિયન તમે બદલો અથવા તો કોલમને ઉલટી કરો તો તમને બધા આઈડિયા આવશે તમારી પાસે રેફરન્સ જનરેટ થયેલું હશે તો તમને એ આઈડિયા આવે धीरे धीरे वो बढ़ेगा जैसे जैसे कॉलम में से पास होगा ना वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा स्टेशनरी हाँ अभी परजवाल क्लोज है तो फिर ये इसमें से नहीं आना चाहिए है ना अगर इसमें से आता है मीन्स आपने परजवाल क्लोज नहीं किया કોલમમાં જશે કોલમમાં પડશે હા એટલે ચાલુ કરે તો પાલ લાગશે ડ્રાય કોલમ છે એ ફોન નથી કારણ કે તમારો તો ટેટુલિયમ જૂનો છે પણ તમારું જે મેમરી કાર્ડ થોડું બગડી ગયું એટલે મેમરી નવી જનરેટ થઈ મીન્સ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ઝીરો થયું એટલે તમને એવું ના લાગે કે હા આવ્યું એટલે હવે ઓલમોસ્ટ સેચ્યુરેટ થઈ ગઈ કોલમ બરાબર એટલે હવે તમારી પાસે આ કોલમ માટે એક રેફરન્સ થઈ ગયો કે 1 ml નો ફ્લો હોય 60 80 અને 40 બધું તમારું ફ્રેશ છે તો મીન્સ કે આ એક તમારો રેફરન્સ પોઈન્ટ આટલું મીન્સ આ ગુડ કન્ડિશન બરાબર ફોટો પાડી દો કોલમનું બોક્સ છે બોક્સ છે કોલમ બોક્સ બોક્સ કોલમનું બોક્સ નીચે બાજુ બાજુ જે બધું આપે છે એ પણ છે લગભગ આ એ છે જોડિયાક લખેલું છે અંદર સીઓ હશે હા એમાં લખેલું બી હશે કે એ લોકોએ કેટલાય ટેસ્ટ કરીને કેટલું પ્રેશર છે એમ એટલા માટે માંગુ છું બાકી મને કંઈ કામ નથી. જોડિયાક લખેલું છે જોડિયાક કલર સીઓ એ મળ્યું એમ કોલમ તો હતી જ અહીંયા એ લોકોએ લખેલું છે કે 85-15 એશિયન વોટર કર્યું 1.3 નો ફ્લો તો 72 બરાબર તો
सुबह में जब स्टार्ट करेंगे तब आपको जो लाइन में बफर रखना है वो लाइन को वाटर में रख के आप वर्चुअल ओपन करके 10-12 मिनट कीजिए, बाद में वर्चुअल बंद कीजिए और 10-15 मिनट। तो सिस्टम आपका सुबह में वाटर में हो गया, बाद में आप बफर एशियन रखिए जैसे अपन ने अभी रखा ना वैसे। तो ये मिलीवोल्ट आपके 0 हो गए ऑलमोस्ट। तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं एनालिसिस। अगर वो नहीं हुए हैं तो आपको फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी स्टेबल नहीं हुआ, कंटिन्यूअसली नेगेटिव, हाँ नेगेटिव जा रहा है। फिर 10 मिनट टाइम रेंज डाल दिया और ये 1000 कर दीजिए, आपको दिखाई देगा कि कैसा बेसलाइन है। बेसलाइन ड्रॉप हो रहा है अभी। क्लास में अवाज ना चाहिए, शांति से समझो, अवाज ना चाहिए। કોલેજ બિલ્ડિંગની અંદર સ્ટુડન્ટે મોબાઈલ વાપરવાની મનાઈ છે કે જરા મોબાઈલ વાપરે એચઓડી મેડમ કોલેજ બિલ્ડિંગમાં મોબાઈલ વાપરે કે છે તો એચઓડી લેવાનો એચઓડી તો નહીં લાવના जैसा को रिवर्स करते हैं ये जल्दी સિસ્ટમ તો નહીં ઉતરે અમારે આપણે નાના પરથી સિમ્પલ સર હવે તમારે ગોતવા જવું પડશે સર તમારે ગોતવા જવું પડે હવે તો ગોતવાવાળા જ નથી ગોતવાવાળા જ નથી એ તો ગોતી લાવ આ જરા તો સોમવાર કહી દે મળી જશે ठीक है। तो आपका प्रेशर एक बार स्टेबल हो गया, बराबर, और आपका बेसलाइन ये स्टेबल हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं या तो नीचे मिलीवोल्ट है वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो वो स्टेबल हो गया, बाद में आप उसको ऑटो जीरो कीजिए एक आध बार डिटेक्टर में और फिर अपना सैंपल स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो करो मैडम, इंजेक्ट करो एक बार सर वाटर मैनुअल जो है उसमें एकदम एक बार वाटर इंटर करें तो भी चलेगा, इंजेक्ट हाँ वाटर भी कर वाटर से फ्लश करना है तो वाटर से फ्लश कर दीजिए, वॉश में हो जाएगा कि इंजेक्ट से हाँ वो कहाँ पे है? हाँ लेकिन वाटर कहाँ है? निकालना पड़ेगा। हाँ किसी छोटे में निकाल, छोटा निकालना બસ થઈ જશે પ્રોસેસ ભાઈ પ્રોસેસ આપણે કઈ રીતે વોશ કરવી એ તો નજીક
ના ના એ પેલું સિસ્ટમનું લેવાનું હા છે વધારાનું હોય બહાર ઠીક છે લો આ વોટર લો હા હવે તમારું કરો સેમ્પલ કરો 10 ppm વાળું કે જે આયુર્વેદ બરાબર આયુર્વેદ આપણે તો 20 માઇક્રોલીટર જ થવાનું છે વધારે ભરીને તમારું વેસ્ટ થશે એટલે હા હવે આમ ઊભી કરો એને એટલે તમે અંદરથી હા એર કાઢી લો ડૉક્ટર આથી બની જાઓ બસ 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 હવે એક મિનિટ એ ઇન્જેક્ટર છે ને બે પોઝિશનમાં હોય એક લોડ અને ઇન્જેક્ટ ઉપર હા લોડ में હા લોડ में છે લોડ में છે ને ઓકે એટલે જવા દો અંદર જવા દો હા સહેજ આદો ધક્કો મારી જવા પહેલા અટકશે થોડી અને પછી પાછું પુશ કરશો એટલે જશે અંદર બરાબર પાછળ પડે ને કમ્પ્લીટ હવે ફેરવી દો પછી હા કાઢી નહીં દેવાનું અંદર રાખવાનું પછી ઇન્જેક્ટ આપી પછી કાઢવાનું યસ આ સાંભળી બધા હવે ના આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે પૂરું ફેરવવાનું હો ને પૂરું હા સાંભળી લીધું સર અંદર જ રાખીને પછી લોડ કરવાનું પહેલા લોડ પોઝિશનમાં લેવાનું પછી ઇન્જેક્ટ કરવાનું પૂરેપૂરું ઇન્જેક્ટ નહીં કરવાનું પૂરેપૂરું એટલા માટે નહીં કે તમારો કદાચ બબલ હોય ને સપોઝ તમે 0.5 ml લીધું છે તો તમે 0.3 ml જેવું થાય અને પછી એને ઇન્જેક્ટ કરો 0.2 ml જેવું અંદર જ રહેવાનું સિરિંજમાં એ એટલા માટે કે તમારું તમને ખબર પડે કે તમે પૂરું ઇન્જેક્ટ નથી કર્યું એટલે કોઈ એર અંદર નથી ગઈ પછી એને ઇન્જેક્ટ કરો મીન્સ રોટેટ કરો ઇન્જેક્ટરને હા પછી એને ઇન્જેક્ટ હવે અહીંયા તમારું નામ તમે આપ્યું નથી હા હવે તો બેઝલાઇનથી જ સ્ટાર્ટ થશે ને જ્યારે વીક આવશે એમાં કઈ રીતે નામ આપવાનું એ ખબર આમાં નામ આપવાનું ને એક જુઓ ये जो ये सिंगल एनालिसिस है उसमें आप नाम दीजिए कि सपोज एक हाँ सैंपल नेम है कैफीन કેફીન 20 ppm અને આઈડી છે 20 ppm બરાબર અને અહીંયા જે છે ને પૂરો હા હા હું તમને બતાવી દઉં શું ઇન્ડિકેટ કરે જુઓ પર્સન્ટેજ ક્યુ અહીંયા આપણે પર્સન્ટેજ ક્યુ એટલે સેમ્પલ એટલે જુઓ મેં અહીંયા ક્યુ આર અહીંયા બી તમે જોશો તો તમને આઈડિયા આવશે સેમ્પલ મીન્સ પર્સન્ટેજ ક્યુ કેપિટલ સેમ્પલ આઈડી મીન્સ સ્મોલ પર્સન્ટેજ ક્યુ અને પર્સન્ટેજ આર મીન્સ વિન્ડો ફોર્મેટ પ્રમાણે ડેટ એન્ડ ટાઈમ અહીંયા છે ડેટ એન્ડ ટાઈમ ઇન વિન્ડો ફોર્મેટ તો તમે આ ફોર્મેટ અહીંયા લખેલું હશે તો તમારે ફાઇલનું નામ ટાઈપ નહીં કરવું પડે તમે ઉપર જે કેફીન સેમ્પલ આઈડી આપશો ને એનાથી જે ફાઇલનું નેમ બની જશે એટલે ડેટ ઓટોમેટિક લે હા એટલે તમને ખબર પડી જાય અહીંયા ફાઇલનું નેમ જુઓ ઉપર આવી ગયું ફાઇલ કેફીન 20 ppm બરાબર આ ફાઇલનું નામ બની ગયું એટલે તમારું હવે જે સેમ્પલની ફાઇલ છે ડેટા ફાઇલ એ આ નામે સ્ટોર થશે બીજું અમારે હવે ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી ના દર વખતે હા ઓટોમેટિક આવશે બરાબર આ તમારો કેફીનનો પીક આવી ગયો ને ઉપર આ નામ આવી ગયું કેફીન 20 બરાબર કેટલું 10 ppm છે 20 હોય ને નોર્મલી 1200 ની આજુબાજુ એરિયા આવે જો બરાબર બન્યું હોય ને હા છે 1400 એરિયા બરાબર 1400 રન ટાઈમ કેટલો છે 2.5 હા એ બતાવી દઈએ હવે તમારો ડેમો 10 જ મિનિટ છે પૂરું 10 મિનિટ
10 મિનિટ બાદ લેક્ચર પૂરો થાય. એટલે તમને બી આઈડિયા આવ્યો હશે. પછી અટેન્ડન્સ લઈને આપણે સૌથી વધારે ટાઈમ કઈ રીતે સ્ટોપ કરવાનું, કઈ રીતે સ્ટાર્ટ કરવાનું એમાં જ આવે. એટલે બાકી એનાલિસિસમાં તમને કોઈ ટાઈમ નહીં. તમે રન ટાઈમ ચેન્જ બી કરી શકો. એનાલિસિસમાં જઈ અને સેટ ઓટો સ્ટોપ કરો એટલે અહીંયા તમને બતાવે કે 4 મિનિટ કરવી છે તો 4 કરો તમે અને ઓકે કરશો તો 4 મિનિટે સ્ટોપ થઈ જશે. થઈ ગયું સ્ટોપ, બરાબર? 4 મિનિટે અને જેવું સ્ટોપ થઈ જશે એટલે તમારું અહીંયા ઓપન થઈ જશે ક્રોમેટોગ્રામ વિન્ડોમાં. હું હવે તમને જસ્ટ આ બતાવી દઉં. આ જે મેથડ વિન્ડો છે ને, આ જે મેઇન વિન્ડો, એમાં આ તમારું સિંગલ એનાલિસિસ એટલે કે તમારું સેમ્પલનું નામ ને બધું અંદર એન્ટર કરવા માટે છે. આ જ્યારે ઓટો સેમ્પલર યુઝ કરતા હોય ત્યારે સિક્વન્સ બનાવવા માટે છે. એટલે તમારા કેસમાં એ છે નહીં. આ મેં તમને બતાવ્યું ડિવાઇસનું ડિટેલ્સ. તમારું ડિવાઇસનું શું સ્ટેટસ છે, અત્યારે કેટલું પ્રેશર છે, અત્યારે કેટલું એબ્ઝોર્બન્સ છે, એ બધું જોવું હોય તો તમે અહીંયા જોઈ શકો કે કેટલો રેશિયો છે, કેટલો ફ્લો છે, કેટલું પ્રેશર છે, એ બધું તમને અહીંયા બતાવે. બરાબર? D2 લેમ્પ ઓન છે કે ઓફ છે, W લેમ્પ ઓન છે કે ઓફ છે, એ બધું અહીંયા તમને બતાવે. તમે કેટલી સેમ્પલિંગ રેટ સેટ કરી છે, કેટલી બેન્ડવિડ્થ છે, કેટલો રિસ્પોન્સ ટાઈમ છે, એ બધું તમને અહીંયા બતાવે. એટલે ડિવાઇસમાં તમે જે સેટઅપ કર્યું છે એ અહીંયા તમને શો કરે. ઓનલી મોનિટરિંગ. અહીંયા તમે એને ચેન્જ કરી શકો નહીં. બરાબર? પછી આ મેથડ સેટઅપ છે. એટલે ગમે ત્યાં ક્લિક કરો તો આ વિન્ડો ઓપન થાય. મેથડ સેટઅપ, જ્યાંથી તમે મેથડ એડિટ કરી શકો, નવી બનાવી શકો, સેવ કરી શકો. બરાબર? આ એક્વાઇઝેશન વિન્ડો કે જ્યાં તમે સેમ્પલ એનાલિસિસ જુઓ છો, જે રન ચાલે છે એ તમે જુઓ છો, એને ડેટા એક્વાઇઝેશન વિન્ડો કહેવાય. બરાબર? રન ટાઈમ જે જોતા હોય આઉટપુટ. પછી આ ઇન્ટિગ્રેશન કે જ્યાં તમને ઇન્ટિગ્રેશન ટેબલ મેં તમને બતાવ્યું હતું ને કે ઇન્ટિગ્રેશન ટેબલ તમે એનાલિસિસ. હા, એટલે તમે જ્યારે અહીંયા તમે ક્લિક કરો એટલે ઓટોમેટિક અહીંયા નીચે ઇન્ટિગ્રેશન ટેબલ આવે છે. સપોઝ કે હું હવે આ રિમૂવ કરું છું પીક, તો આ લોક છે. સપોઝ આપણો ઇન્ટરેસ્ટ શું છે, આ પીકમાં છે, બાકીનું બધું આપણો ઇન્ટરેસ્ટ છે નહીં, તો બાકીનું આપણે શું કરીશું? રિમૂવ કરીશું. તો રિમૂવ કરવા માટે તમારે લોક કરવાનું અને જે તમારું રિમૂવનો એરિયા છે એનો સ્ટાર્ટ પોઈન્ટ અને રિમૂવનો એન્ડ પોઈન્ટ, તો આપણે આ રિમૂવ કર્યું. બરાબર? તો અહીંયા તમારું બેઝલાઇન લોક, મેં લોક યુઝ કર્યું તો અહીંયા રેકોર્ડ થઈ ગયું. બેઝલાઇન લોક 0 to 2.4, મેં અહીં 2.4 સુધી કર્યું તો અહીંયા જુઓ 2.4 છે. મેં કર્સર અહીંયા મૂક્યું તો એ ટૂંકમાં એ એડ થઈ ગયું. તો આ ઇન્ટિગ્રેશન ઇવેન્ટ કહેવાય. એની અંદર સ્ટોર થશે ઓટોમેટિક. બરાબર? સપોઝ આ બી એક પીક છે, આપણને આ નથી જોઈતો, એ બી હું રિમૂવ કરીશ. તો પીક સ્ટાર્ટ થાય એની પહેલાં અને પીક એન્ડ થાય એની પછી, તો ઓટોમેટિક અહીંયા બી એડ થઈ ગયો. બરાબર? પછી એને તમે સેવ કરી દો. આ સેવ થઈ ગયું. પછી એનો તમે પ્રિન્ટ પ્રિવ્યૂ જુઓ. ઓકે, તમને આ પ્રિન્ટ પ્રિવ્યૂમાં દેખાશે. આપણે આ સેટઅપ કરી લઈએ, એનું પેજ સેટઅપ કરી લઈએ. શું લખવાનું તમારે? સરસ્વતી એસઆઈ. ઓકે, પછી PP. ઓકે ઓકે PS, સોરી. ઓકે, પછી આગળ બસ ગાંધીનગર. ઓકે, ડન. ઓકે, રિપોર્ટ રીડર, સેમ્પલ ડિસ્ક્રિપ્શન. ઓકે, મેથડ જોઈતી હોય તમે પ્રિન્ટ કરી શકો. ક્રોમેટોગ્રામ, રિઝલ્ટ, અચ્છા, તમારે એ તમને એવું લાગે છે કે નોઇઝ નથી એકચ્યુઅલી, પણ છતાંય તમારે એવું કરવું હોય ને તો કંઈ નહીં, પહેલાં આને આપણે સેવ કરી દઈએ, રિપોર્ટ ફોર્મેટમાં એને એડ કરી દઈએ. SIPS સ્ટાન્ડર્ડ. બરાબર? એટલે તમે કે ફિર 20 ppm ના, સ્ટાન્ડર્ડ એટલે તમે તમારી પાસે કોઈ ફોર્મેટ ના હોય તમે આ ફોર્મેટ યુઝ કરી શકો. પછી તમે બીજું કંઈ યુઝ કરો કે SIPS અમુક પ્રોડક્ટનું નામ આપીને બી કરશો તમે, તો SIPS XYZ એ રીતે તમે કરજો એને. બરાબર?
તમને સપોઝ આ એવું લાગે છે કે આ નોઇઝ જેવું દેખાય તો રાઈટ ક્લિક કરો, પ્રોપર્ટીમાં જાઓ. આમાં કેટલી એક્સિસ હોય? એક તો એક્સ એક્સિસ એટલે ટાઈમ, વાય એક્સિસ એટલે સિગ્નલ, બરાબર? તો તમારે શું સિગ્નલ તમે વધારશો ને તો ઓટોમેટિક એ નાનું થશે. તો સિગ્નલ એક્સિસમાં જવાનું, ફિક્સ ઉપર ક્લિક કરવાનું. અહીંયા હું -50થી લઈ અને 1000 કરી દઈશ. હા, એટલે તમને બરાબર આ રીતે. હજુ તમને લાગે કે ના હજુ નાનું કરવું છે તો હા, સિગ્નલ એક્સિસ. અને તમે આ જ વસ્તુ ઓટોમેટિકલી તમારા પ્રિવ્યુમાં આવી જશે. બરાબર? નહીં એટલે જસ્ટ બતાવ્યું આ તો તમે ચેન્જ કરી શકો. હા, કરવું હોય તો તમારે ના કરવું હોય તો કંઈ નહીં કરવાનું, ફિક્સ કાઢી દેવાનું, એપ્લાય કરવાનું. એટલે પીકની હાઇટ છે એ પ્રમાણે ઓટોમેટિકલી એ લઈ લેશે. જે મેક્સિમમ હાઇટ હશે એને ઓટોમેટિકલી સેટ કરી દેશે આ રીતે. પણ એ નોઇઝ નથી એકચ્યુઅલી, એ બરાબર છે. એ કંઈ એવું કંઈક ઝૂમ કરીને જુઓ. નોઇઝ કોને કહેવાય કે કન્ટિન્યુઅસ નોઇઝ આમ અપડાઉન થતું હોય ને એને. આ ડ્રિફ્ટિંગ છે એ તો નવી કોલમ હોય એટલે હોય. આ ઝિગઝેગ જો બહુ વધારે હોય તો નોઇઝ કહેવાય. પણ આ 8.222 8.24 એટલે બહુ ઝૂમ કર્યું આપણે એટલે, બરાબર? તો હવે બધા તમે એક 1 by 1 કરી લો અને દરેકના નામ બી એડ કરો જાતે, એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે. બરાબર?